Good morning, children. So this is the third part of the nervous system. Unit 5. The topic is spinal cord. We are going to see about the structure of spinal cord. Spinal cord is the continuation of medulla. In the previous class we have studied about the structure of brain, cerebrum, cerebellum, medulla, etc. So now we are going to see about the spinal cord. This is also a central nervous system. Both brain and spinal cord occupy in the central nervous system. Spinal cord. So it's a cylindrical structure. It is lying in the neural canal. It was present at the center of the vertebral column. Vertebral column is consist of 33 different bones. They are lie one above another. Centrally it has a neural canal. Below, in between that neural canal, the cylindrical shaped spinal cord innervated, and it also covered by meninges, what was present in the brain, and it is extends from the lower end of the medulla to the first lumbar vertebrae. So lumbar vertebrae எல்லாமே நீங்க last year previous classes ல படிச்சிருப்பீங்க. Posterior most region of spinal cords taper and end like a thread, and it is called phylum terminale. Spinal cord contains a fluid that is called cerebrospinal fluid, what was present in the brain. This also consists of cerebrospinal fluid. And gray matter of spinal cord is H-shaped. Then upper end of the H forms posterior horns. So you can see this structure in the. Then lower end forms are called anterior horns. Bundle of fibers pass into the posterior horn forming dorsal. அதாவது H shapeல இருக்கும், அதான் gray matter. அதை சுத்தி இருக்கிறது white matter. Hல உள்ள upper வந்து posterior, அதுல இருந்தா dorsal root form பண்ணுது. Lower end வந்து anterior horn சொல்றோம், அதுல இருந்தா efferent root, anterior hornல இருந்தா ventral root வந்து form ஆகுது. So இந்த ரெண்டு root joined ஆகி they form spinal nerves. So this spinal cord conducts sensory and motor impulses to and from the brain, and also it joined with brain and done the reflex actions of the body. So this is the structure of spinal cord. So பாத்தீங்கன்னா மெடுலா உடைய கண்டினியூஷன் தான். ஸோ இந்த வெர்டிபிரல் காலம் போன் கரெக்டாக தெரியுதா, ஒரு கர்வ் மாதிரி இருக்குதா, லாஸ்ட் இருக்கிறதா லம்பார் வெர்டிபிரே. லம்பார் இருக்கா, அந்த லம்பார் வெர்டிபிரே வரைக்கும் ஸ்பைனல் கார்டு மெடுலால இருந்து லம்பார் வெர்டிபிரே வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதில் கிராஸ் செக்ஷனில் உள்ளுக்குள்ளே காமிச்சிருக்கோம் ஸ்பைனல் கார்டு. ஹைச் ஷேப்டு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ரெட் கலரில் தெரியுதா, ஹைச் ஷேப்டு கிரே மேட்டர். அதோடைய அப்பர் எண்ட் வந்து டார்சல் ரூட், லோயர் எண்ட் வந்து வென்ட்ரல் ரூட். ரெண்டும் ஜாயிண்ட் ஆகி தான் ஸ்பைனல் நர்வ்ஸாக ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ ரெண்டு பொசிஷனில் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கீங்க. ஒன்று வந்து ஹரிசாண்டல் பொசிஷன், வெர்டிக்கல் பொசிஷன். ஸோ யூ கேன் சீ இட் இன் த கிளியர்லி. ஸோ நடுவில் இருக்கிற ஹெச் ஷேப்டு வந்து கிரே மேட்டர், அதை சுற்றி இருக்கிறது ஒயிட் மேட்டர். அந்த ஒயிட் மேட்டர் தான் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ரெண்டு பிக்சர்லையுமே ஸ்பைனல் கார்டுடைய கிராஸ் செக்ஷன் தான் உங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ அப்பர் எண்டில் உள்ளது டார்சல், ஹெச்சில் உள்ள அப்பர் எண்டில் டார்சல் ரூட், அண்ட் வென்ட்ரல் அண்ட் லோயர் எண்ட் வந்து வென்ட்ரல் ரூட். இந்த ரெண்டும் தான் ஸ்பைனல் நர்வ்ஸாக ஃபார்ம் ஆகுது. ஒவ்வொன்றில் இருந்தும் வந்திருக்கிறது ஸ்பைனல் நர்வ்ஸ். Good morning, children. So this is the third part of the nervous system. Now reflex action. So the reflex action is a response that occur automatically without consciousness. நம்மளை அறியாமலே ஒரு பாடியில் நடக்கிற ரியாக்ஷனுக்கு தான் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன். இப்போ ஒருத்தர் அடிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒன்று திருப்பி அடிப்போம் அல்லது அந்த இடத்த விட்டு நகண்டு போவோம். முள்ளு குத்துச்சு உடனே என்ன பண்ணுவோம்,
கீழே குனிஞ்சு அந்த முள்ளை எடுப்போம் இல்லையா? ஸோ நம்மளை அறியாமலே அந்த ஆக்ஷன் வந்து செய்துருவோம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன். ஸோ எவ்ரி டே millions of actions or reflex actions was done by our body. Some are with conscious, some are without conscious. That works are done by both brain and spinal cord. So basic reflexes, that was inbuilt and unlearned response. நமக்கு லேர்ன் பண்ணவே தேவையில்லை, அந்த மாதிரி பாடியில் நடக்கிற ஆக்ஷன் தான் வந்து என்னது சிம்பிள் ரிஃப்ளெக்ட்லெஸ். விங்க்லிங் ஆஃப் ஐஸை க்ளோஸ் பண்ணுறது, டஸ்ட் பார்ட்டிகிள்ஸ் என்டர் ஆச்சுன்னா கண்ணை ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளே என்ன பண்ணுவோம், கண்ணை மூடிக்குவோம் இல்லையா? ஸ்னீசிங், காஃபிங், யானிங், இதெல்லாம் வந்து ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன். நம்ம திங்க் பண்ணாமலே இந்த ஆக்ஷன் வந்து நடக்கும், அதான் சிம்பிள் ரிஃப்ளெக்ஸ். அக்வர்ட் ஆர் கண்டிஷன்டு ரிஃப்ளெக்ஸ், it's a result of practice and வர்றது தான் வந்து இது. So a harmonium by striking a particular key on seeing a music note which record conscious training effort. ஒரு மியூசிக் நோட்டை பார்த்து ஒரு மியூசிக் போடுறதுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் வேணும் இல்லையா? அது வந்து இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் கண்டிஷனல். ஸோ இது வந்து this was monitored and controlled by spinal cord and also known as spinal reflexes-னு சொல்லுவோம். சரியா? ஸோ அப்போ இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷனில் என்னென்னலாம் நர்வ்ஸ் அண்ட் நர்வ் இம்பல்ஸ் ஒர்க் பண்ணுதோ அந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷனை தான் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆர்க். இட்ஸ் நாட் அ சிங்கிள் ஒன், இட்ஸ் அ கம்பைன்டு ஒர்க். ஸோ வென் வி டச் அ வெரி ஹாட் பேன், த ஸ்டிமுலஸ் இஸ் த ஹீட். நம்ம வந்து சுடுவோம் இல்லையா, அதான் ஸ்டிமுலஸ், which is sensed by receptor present in the hand, that is called heat receptor. So this triggers an impulse in sensory neurons. அப்போ ஹீட் அப்படிங்கிறது உங்கள் சென்சரி நியூரானை என்ன பண்ணும், ட்ரிகர் பண்ணுது. ஸோ சென்சரி நியூரான் டிரான்ஸ்மிட் தட் மெசேஜ் டு த ஸ்பைனல் கார்ட். ஸ்பைனல் கார்டுக்கு அந்த மெசேஜை கொண்டு போகுது, ஹீட் அப்படிங்கிறத கொண்டு போகுது. ஸோ ஸ்பைனல் கார்ட் இன்டர்பிரட்ஸ் த ஸ்டிமுலஸ் and that impulse was passed to the relay neuron. அந்த சென்சரி நியூரான் கொண்டு வந்தது ரிலே நியூரானுக்கு போகுது. இந்த ஸ்பைனல் கார்டு இன்டர்பிரேட் பண்ணுது அந்த ஸ்டிமுலஸை, ஹீட் எந்த இடத்துலேருந்து வருது, எவ்வளோ தூரம், எந்த பார்ட் ஆஃப் த பாடி அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு, இது எல்லாத்தையும் அதை இன்டர்பிரேட் பண்ணணும். ஸோ ரிலே நியூரான் அந்த மெசேஜை ஸ்பைனல் கார்டோடு சேர்ந்து இன்டர்பிரேட் பண்ணுது. தென் ஸ்பைனல் கார்டு கிவ் அ கமாண்ட் த்ரூ த ரிலே நியூரான் டு மோட்டார் நியூரான். ரிலே நியூரானுக்கு போயிட்டு அப்புறம் மோட்டார் நியூரானுக்கு அந்த மெசேஜ் வருது. ஸோ ஸ்பைனல் கார்டு டு அவர் ஆம். அப்போ அந்த ஸ்பைனல் கார்டில் இருந்து மோட்டார் நியூரான் வழியாக ஆமுக்கு வந்து அந்த இது வருது. அப்போ கையை நம்ம என்ன செய்வோம், சடனாக எடுப்போம். அவர் ஆம் muscle in our arm contract and helps to withdraw our hand immediately from the pan. So muscle is an effector organ which has respond to the heat. So அந்த ஹீட்டுக்குங்கிறது ஸ்டிமுலஸ். ஸோ இப்போ இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் எல்லாம் புரிஞ்சுட்டிங்களா? when you touch a hot object you will feel the heat, that is the external stimulus that was sensed by heat receptor present in the skin, and heat receptors send the message to the sensory neuron. It carries the message to the spinal cord and send the message to the relay neuron, and spinal cord interpret the impulses and give the orders to remove the hand. So அந்த ஆர்டரை மோட்டார், ஸோ ரிலே நியூரான்லேருந்து மோட்டார் நியூரானுக்கு போய் அந்த மோட்டார் நியூரான் ஆர்ம்ஸில் உள்ள மசில்ஸுக்கு என்ன பண்ணுது, ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது. ஓகேவா? ஸோ அப்போது அந்த மசில்ஸுடைய ஹெல்ப்னால we will suddenly withdraw the hand from the hot object. So this like all and every action was done by our body. Then lower end forms are called anterior horns. Bundle of fibers pass into the posterior horn forming dorsal. அதாவது ஹைட் ஷேப்பில் இருக்கும், அதான் கிரே மேட்டர், அதை சுற்றி இருக்கிறது ஒயிட் மேட்டர். ஹைட்ஸில் உள்ள அப்பர் வந்து போஸ்டீரியர், அதில் இருந்தால் டார்சல் ரூட் ஃபார்ம் பண்ணுது. லோயர் எண்ட் வந்து ஆன்டீரியர் ஹார்ன் சொல்கிறோம், அதில் இருந்தால் இஃபரண்ட் ரூட்டு, ஆன்டீரியர் ஹார்னில் இருந்தால் வென்ட்ரல் ரூட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இந்த ரெண்டு ரூட்டும் ஜாயிண்ட் ஆகி தே ஃபார்ம் ஸ்பைனல் நர்வ்ஸ். ஸோ த spinal cord conducts sensory and motor impulses to and from the brain, and also it joined with brain and done the reflex actions of the body.
now motor neuron பாத்தீங்களா the musclesல எப்படி motor neuron attached இருக்குது. ஸோ இமீடியட்டாக அந்த மோட்டார் நியூரான் வந்து அந்த மசிலில் வந்து ஒர்க் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன செய்யும், மசில்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆகி இட் வில் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஒர்க்ஸ். Now peripheral nervous system. So nerves arise from the brain and spinal cord includes in the now peripheral nervous system. So arising from the brain are called cranial nerve, arising from the spinal cord is called spinal nerves. Now cranial nerves, 12 pairs of cranial nerves. They are sensory optic nerve which innervate the eye. So the 12 pairs la cranial nerves, most of the cranial nerves la sensory ah தான் இருக்குது. அது ஆப்டிக் நர்வ் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள், அது இன்னர்வேட் த ஐ. தென் மோட்டார் நர்வ் இருக்கும், அது வந்து ரொட்டேஷன் ஆஃப் ஐபாலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ இப்படி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் cranial nerves are there. Some are sensory, some are motor. Now reflex action. So the reflex action is a response that occur automatically without consciousness. நம்மளை அறியாமலே ஒரு பாடியில் நடக்கிற ரியாக்ஷனுக்கு தான் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன். இப்போ ஒருத்தர் அடிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒன்று திருப்பி அடிப்போம் அல்லது அந்த இடத்த விட்டு நகண்டு போவோம். முள்ளு குத்திச்சு உடனே என்ன பண்ணுவோம், கீழே குனிஞ்சு அந்த முள்ளை எடுப்போம் இல்லையா. ஸோ நம்மளை அறியாமலே அந்த ஆக்ஷன் வந்து செய்துருவோம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன். ஸோ எவ்ரி டே millions of actions are reflex actions was done by our body. Some are with conscious, some are without conscious. That works are done by both brain and spinal cord. So basic reflexes, that was inbuilt and unlearned response. நமக்கு லேர்ன் பண்ணவே தேவையில்லை, அந்த மாதிரி பாடியில் நடக்கிற ஆக்ஷன் தான் வந்து என்னது, சிம்பிள் ரிஃப்ளெக்ட்லெஸ். விங்க்லிங் ஆஃப் ஐஸை க்ளோஸ் பண்ணுறது, டஸ்ட் பார்ட்டிகிள்ஸ் என்டர் ஆச்சுன்னா கண்ணை ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளே என்ன பண்ணுவோம், கண்ணை மூடிக்குவோம் இல்லையா. ஸ்னீசிங், காஃபிங், யானிங், இதெல்லாம் வந்து ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன். நம்ம திங்க் பண்ணாமலே இந்த ஆக்ஷன் வந்து நடக்கும், அதான் சிம்பிள் ரிஃப்ளெக்ஸ். அக்வர்ட் ஆர் கண்டிஷன்டு ரிஃப்ளெக்ஸ், it's the result of practice and autonomic nervous system. So it is also called visceral nervous system, and it control or regulate the action of visceral organs of our body. It consists of two components, sympathetic and parasympathetic system. So one is they are working as antagonistic, opposite to one another. Suppose a sympathetic is contracting one muscle and parasympathetic is relax that particular muscle. ஒரே ஆர்கன்ல ரெண்டுமே இருக்கும், சிம்பத்தட்டிக் கான்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கும் பாராசிம்பத்தட்டிக் வந்து என்ன செய்யறதுக்கு டைலைட் பண்ணுறதுக்கும் அது வந்து ஒர்க் பண்ணும். ஸோ இப்படி ஆல் தட் இன்வாலண்டரி ஆக்ஷன் வாஸ் டன் பை விசரல் ஆர்கன். விசரல் ஆர்கன்ஸ்னால் என்ன, பாடி ஆர்கன்ஸ். சில பாடி ஆர்கன்ஸ் தானாகவே வேலை பார்க்கணும், அந்த மாதிரி ஆக்ஷனுக்கு ஆட்டோனமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து தேவைப்படுது. யூ கேன் சீ இட் இந்த மூலமாக வர்றது தான் வந்து இது. So a harmonium by striking a particular key on seeing a music note which record conscious training effort. ஒரு மியூசிக் நோட்டை பார்த்து ஒரு மியூசிக் போடுறதுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் வேணும் இல்லையா, அது வந்து இந்த ரெஃப்ளெக்ஷன் தான் கண்டிஷனல். ஸோ இது வந்து திஸ் வாஸ் மானிட்டர்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல்ட் பை ஸ்பைனல் கார்ட் அண்ட் ஆல்சோ நோன் அஸ் ஸ்பைனல் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ்னு சொல்லுவோம். சரியா. ஸோ அப்போ இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷனில் என்னென்னலாம் நர்வ்ஸ் அண்ட் நர்வ் இம்பல்ஸ் ஒர்க் பண்ணுதோ அந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷனை தான் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆர்க். இட்ஸ் நாட் அ சிங்கிள் ஒன், இட்ஸ் அ கம்பைன்ட் ஒர்க். ஸோ வென் வி டச் அ வெரி ஹாட் பேன், த ஸ்டிமுலஸ் இஸ் த ஹீட். நம்ம வந்து சுடும் இல்லையா, அதான் ஸ்டிமுலஸ். which is sensed by receptor present in the hand, that is called heat receptor. So this triggers an impulse in sensory neuron.